किशोरी लाल ब्राह्मण सी जिहने दिल्ली दे विच 1984 दे विच सिख जैनोसाइड कीती, 7 सिखां दा कतल कीता। उस किशोरी लाल नूं भारती हुकूमत ने रिहा कर दिता। ਉਹਨੂੰ 7 टाइम दोहरी ਜਿਹੜੀ सज़ा होई सी। गुजरात दे विच जदों मुसलमानां दी जैनोसाइड इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जदों गुजरात का चीफ मिनिस्टर सी करवाई, उस वेले हिंदू अतवादियों ने बिल्किस बानो का गैंग रेप किया। उस गैंग रेप दे विच जिन्ने भी हिंदू सी उन्होंने 15 अगस्त वाले दिन रिहा किया गया भारती हुकूमत वालों। राजीव गांधी के कातलों भी रिहा कर दिता गया। या प्रज्ञा साधवी अज मैंबर पार्लीमेंट बन के जो बीजेपी की MP आ, जिहड़ा मालेगांव बंब धमाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ हथ सी, उस जनानी नूं भी वो इलैक्शन लड़ के अज मैंबर पार्लीमेंट बन के बैठी। जदों साडे नौजवानों की बंदी ਸਿੰਘਾਂ की गल चलती आ कि तुहाडे दित्तियां होईयां भारती कानून के तहत सजावां भी पूरीआं कर चुके आ नौजवान, उन्होंने रिहा क्यों नहीं करते? भाई अमृतपाल सिंह उन्होंने सारे साथियों को चक के डिब्रूगढ़ जेल दे विच बंद कर दिता गया NSA ला के। देश विदेश दे विच उन्होंने बहुत सारे एजेंट जिहड़े गुरुद्वारियां दे विच तुहाडी कौम दे विच वाड़ दिते, तुहाडे उत्ते किंतु परंतु करदे आ, तुहानूं डराउंदे आ। असीं डरना नहीं, असीं कौम दे कौमी घर वास्ते खालिस्तान वास्ते जूझना आ, लड़ना आखिरी श्वासां तक लड़ांगे। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित अज दे इस नगर कीर्तन दे विच जुड़ियां समुचियां साध संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आपां जाणदे आ ये जो नगर कीर्तन आ ये साडी कौम दी विरासत आ। ये नगर कीर्तन देश विदेश अलग अलग कंट्रियां दे विच सतगुरां दी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी सरपरस्ती उन्हां दी हजूरी दे विच कढे जांदे हन। साध संगत जी अज दे समय दे विच पंजाब तो लेके विदेशों तक जो देहधारी गुरु जो गुरु धामा या जो डेरेवादी परंपरा जिहड़ी चली हुई आ, उस गल दे उत्ते ये नगर कीर्तन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश पुरब नूं समर्पित कढ़े जाने एक करारी सट की तरह आ। साडे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं जिमें सतगुरां ने भी कहा, आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। अज असी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सरपरस्ती दे विच सारे जने संगतां जिते नौजवान गतके दे जोहर दिखा रहे हैं या लंगरां दियां सेवावां या आपां कह लीए शब्द कीर्तन बाणी दे प्रवाह और कौमी घर खालिस्तान की गल वास्ते ये जो खालिस्तान के झंडे फलोट ये गल दे उत्ते असी देख रहे हैं सारा कुछ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अगवाई दे विच चल रहा है। सो साध संगत जी अज दे जो नौजवान जो देश विदेश दे विच कौमी घर खालिस्तान वास्ते अपना जिहड़ा आ फर्ज पछाणदे होए हर कंट्री दे विच इस संघर्ष नूं प्रचंड रूप दे विच चला रहे आ। जिहड़े नौजवान हले नहीं जागे उन्हां नूं बेनती आ इस नगर कीर्तन के जरिए कि आप जी अपने कौमी घर खालिस्तान वास्ते ये तत्पर हो के जूझिए। इन्हां कंट्रियां दे कानून के तहत असी कौमी घर खालिस्तान की जिहड़ी आ संघर्ष नूं चला रहे हैं। तो ये अज दे जो हालात पंजाब दे विच जो सेंटर हुकूमत ने कीते हुए आ या सतगुरां दे सरूपां दीयां बेअदबियां थां पर थां तुसीं देख रहे हो। इस नगर कीर्तन दे विच जो साडे योधे बंदी ਸਿੰਘਾਂ दीयां पिक्चरां ये फलोट लगे हुए हैं। वो नौजवान जिन्हां ने कौम की डिगी हुई पग दे कौम के सिर ते द्वारा रखी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। ਜਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਸੋਧਾ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਰਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਹ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਣਪ ਰਹੀ ਜੂ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ, 7 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ 7 ਟਾਈਮ ਦੋਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦਾ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਗਿਆ ਸਾਧਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਮਪੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਸ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਣਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਹਰੀਆਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੌਮ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਧੰਤਾ ਯੋਗ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਡੀ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ NSA ਲਾ ਕੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਵ, ਕੁੱਟ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣਾ ਆ, ਲੜਨਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਟਾਕਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਕੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਟਾਂ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਦੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾਓ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।